આજે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ મોદી સરકારનું બજેટ રજૂ કરશે। સવારે 11 વાગે લોકસભામાં સામાન્ય બજેટ રજૂ કરાશે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પોતાના કાર્યકાળનું ચોથું બજેટ રજૂ કરશે। આ વખતે પણ બજેટ ગત વર્ષની જેમ પેપરલેસ જ હશે। નાણામંત્રીની સામે કોરોનાના કારણે પડકારોનો સામનો કરી રહેલી અર્થવ્યવસ્થાને સંભાળવાની સાથે મધ્ય અને ગરીબ વર્ગને રાહત આપવાનો પડકાર છે। જો કે 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા રજૂ થનારા બજેટમાં લોકોને રાહત આપવામાં આવે તેવી પૂરી સંભાવના વર્તાઈ રહી છે। એસએમઈ પર ફોકસ રહેવાની સંભાવના છે। પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના નાણાંમાં પણ વધારો કરવામાં આવી શકે છે। કિસાન ઉત્પાદક સંઘને વધુ મજબૂત કરવા અંગે એલાન થઈ શકે છે। કિસાન પેન્શન યોજનાના બજેટમાં વધારો, તેનું વિસ્તરણ થઈ શકે। મનરેગાના બજેટમાં વધારો થવાની શક્યતા। ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા રાહતનું એલાન થઈ શકે। ઇન્કમ ટેક્સમાં સીમામાં વધુ છૂટ મળે તેવી સંભાવના ઓછી છે। ઇલેક્ટ્રોનિક સામાનમાં આયાત શુલ્કમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે। નાણામંત્રી સવારે 8:15 વાગ્યે પોતાના નિવાસસ્થાનેથી નીકળી બજેટ ટીમ સવારે 9 વાગ્યે નોર્થ બ્લોકથી રાષ્ટ્રપતિ ભવન માટે રવાના થશે। નોર્થ બ્લોકના ગેટ નંબર 2 પર ફોટો ઓપ થશે। રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત બાદ સવારે 10 વાગ્યે નિર્મલા બજેટ બ્રીફકેસ સાથે સંસદ ભવન પર પહોંચશે। સંસદ ભવનમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક મળશે, જેમાં બજેટને ઔપચારિક મંજૂરી આપવામાં આવશે। સવારે 11 વાગ્યે બજેટ રજૂ થશે। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा, सब कुछ सामने आएगा। इन सभी सेक्टरों को सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, कुछ घंटों की बात है। बजट से किसान भी उम्मीद करें? निश्चित तौर से सभी वर्ग को उम्मीद करना चाहिए। तो आज नाણામંત્રી निर्मला सीतारमण जो बजेट रजू करशे ते पहला देशवासीओनी पण आशा अत्यारे उमटी छे, कारण के आजना बजेटना पेटारामां लोकोने माटे राहत मळे तेवी तमाम लोकोने आशा छे। आ वखते पण बजेट पेपरलेस हशे। आ उपरांत आगामी समयमां जे 5 राज्योमां विधानसभानी चूंटणी आवी रही छे, एमएसएमई सेक्टर पर फोकस करवानी वात तो कहेवामां ज आवी छे। जे प्रक्रियाओ छे शरू थई चूकी छे। सवारे 8 वागे निर्मला सीतारमण जो रवाना थया हता, त्यारबाद हवे बजेट भवनथी तेओ निकळशे। अत्यारे आप जे आ जीवंत दृश्य जोई रह्या छो, तो नाणामंत्री जेमना हाथमां ए लाल पार्सल छे, जेमां आ वखतनुं बजेट राखवामां आव्युं छे, जे आजे 11 वागे देशवासीओ समक्ष खुलशे। 11 वागे नाणामंत्री बजेट रजू करशे ते पहला 10 वागे आ बजेटने औपचारिक मंजूरी आपवानी प्रक्रिया हाथ धराशे, जेने माटे बैठक थशे। आ वखते पण बजेट पेपरलेस हशे। नाणामंत्री निर्मला सीतारमण जेमणे आर्थिक सर्वेक्षण रजू कर्या बाद हवे आजे तेओ बजेट रजू करवा जई रह्या छे, तेमनुं आ चौथुं बजेट हशे। ज्यारे मोदी सरकारनुं आ बजेट जे मोदी 2.2 सरकारનું ચોથું બજેટ છે। મોદી સરકાર તરફથી આ વખતે ખેડૂતોને પણ આ બજેટમાં કેવી રાહત આપવામાં આવે છે તેના પર નજર રહેલી છે, કારણ કે ઘણી એવી ઘટનાઓ બની છે કે જેને લઈને હવે ખેડૂતો, એમએસએમઈ સેક્ટર, આ ઉપરાંત સામાન્યથી મધ્યમ વર્ગની जनता એ તમામ લોકો બજેટના पिटारा पर नजर રાખીને बैठा है। जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था सुमित जी कि क्या ये चुनावी बजट होता है। अभी तक का जो मोदी सरकार का ट्रेंड देखा गया है, ऐसा नहीं हमने देखा है कि हर बार चुनावी बजट ही पेश किया गया हो, लेकिन इस बार बड़ा क्रूशियल है। 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो क्या उसको फोकस किया जाता है या सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहेगा इकोनॉमी को किसी तरह लॉन्ग टर्म में रिवाइव करना। अब निकल रही है वित्त मंत्री, आप देखें उनकी गाड़ी में बैठ रही हैं, उनके पीछे एमओएस की गाड़ियां हैं, सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए जा रही हैं। शिष्टाचार भेंट करेंगी और उसके बाद सीधे संसद भवन जाएंगी, जहां पर कैबिनेट की मीटिंग होगी। और उसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश करने वाली हैं। ये सामने की तस्वीरें, आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और अब ये यहाँ सामने नॉर्थ ब्लॉक से निकल करके सुमित जी सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ निकली है। राष्ट्रपति से मुलाकात भी क्रूशियल रहेगी और फिर वहां से सीधे संसद भवन के लिए निकलेंगे। पीछे पीछे उनके सभी अधिकारी जो कि पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे। मैं कोशिश करता हूं आपको चंद लम्हों में राष्ट्रपति भवन की उनकी तस्वीरें दिखाने की भी। फाइनली यहां से बिल्कुल आशीष, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ
તો નાણાં મંત્રાલયથી ટીમ જે રવાના થઈ છે બજેટ પેપરલેસ હશે અને આ ટીમ હવે રવાના થઈને પહોંચશે રાષ્ટ્રપતિ ભવન. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરવા માટે રવાના થઈ ચૂક્યા છે. આ વખતે બજેટને ધ્યાનમાં રાખવા માટે જે રીતની એક ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, કારણ કે એક તો ચૂંટણીનું વર્ષ છે, આગામી 5 રાજ્યોમાં જે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે તેને લઈને પણ આ બજેટમાં એ પ્રકારના પ્રાવધાન હોઈ શકે, જોગવાઈઓ હોઈ શકે તેવી પૂરી શક્યતા વર્તાઈ રહી છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી સામે જે પડકાર છે, કારણ કે કોરોનાની મહામારી, આ ઉપરાંત આર્થિક જે દેશનું અર્થતંત્ર છે તેને પણ બેઠું કરવાની ચેલેન્જ, આ તમામ ચેલેન્જને સામે રાખીને આગળ વધવામાં આવી રહ્યું છે. તમામ વર્ગોને ધ્યાનમાં રાખીને બજેટ બનાવવામાં આવ્યું છે તેવો અગાઉ પણ નેતાઓએ દાવો કર્યો છે. તો સાથે ભાજપ તરફથી પણ એ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ બજેટ એ સામાન્ય જનતા માટે રાહત આપનારું હશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ જેઓ હાલ તો નાણાં મંત્રાલયથી નીકળી ચૂક્યા છે અને ત્યાંથી હવે રાષ્ટ્રપતિ ભવન જવા રવાના થયા છે. 10 વાગે આ બજેટને ઔપચારિક મંજૂરી પણ આપવામાં આવશે, એ માટેની એક બેઠક યોજાશે અને ત્યારબાદ 11 વાગે આ બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત બાદ સવારે 10 વાગે નિર્મલા સીતારમણ જેઓ બજેટ બ્રીફકેસ સાથે રવાના થશે. 10 વાગે કેબિનેટની બેઠકમાં બજેટને ઔપચારિક મંજૂરી આપવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે આ વખતે પણ પેપરલેસ બજેટ છે, તો આ સાથે તમામ લોકો આ બજેટ પર નજર ટીકાવીને બેઠા છે, કારણ કે 5 રાજ્યોમાં એક તરફ વિધાનસભાની ચૂંટણી છે તો બીજી તરફ દેશ આખો જે કોરોનાની મહામારીની સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે, ત્યારે દેશવાસીઓ કયા પ્રકારની રાહત મળશે આ બજેટમાં તેને લઈને ઉત્સુક છે. આ વખતે જે રીતે બજેટમાં અલગ અલગ પ્રાવધાન હશે, આ પ્રાવધાનમાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે શું પેટારામાંથી નીકળે છે તેને લઈને પણ તેઓ આશા રાખીને બેઠા છે. સંસદમાં આજે બજેટ રજૂ કરાશે 11 વાગે અને 11 વાગ્યાની સૌ કોઈ રાહ જોઈ રહ્યા છે. એ પણ જણાવી દઈએ કે આજનું આ બજેટ છે તેમાં એ પણ આશા જતાવવામાં આવી છે કે આગામી સમયમાં જે રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે તેને પણ ધ્યાનમાં રાખીને જોગવાઈઓ હોઈ શકે. તમામ વર્ગોને ધ્યાનમાં રાખીને આ બજેટ બનાવવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. એની સાથે એ પણ જણાવી દઈએ કે આજે જ્યારે બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે તે પહેલા 10 વાગે કેબિનેટની બેઠકમાં બજેટને ઔપચારિક મંજૂરી પણ આપવામાં આવશે. સવારે 11 વાગે બજેટ રજૂ થશે ત્યારે ખેડૂતો હોય કે પછી નાના ઉદ્યોગકારો, ગૃહ ઉદ્યોગકારો, તેઓ સૌ આ બજેટને લઈને ઉત્સુક છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે એમએસએમઈ સેક્ટર પર વધુ ફોકસ હોઈ શકે કે જેથી ભારતના અર્થતંત્રને વધુ મજબૂતી આપી શકાય, આત્મનિર્ભર અभियान ने વધુ મજબૂત બનાવી શકાય. देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा. समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है. निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा, सब कुछ सामने इन सभी सेक्टरों को, सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है. थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, कुछ घंटों की बात है. बजट से किसान भी उम्मीद करें? निश्चित तौर से सभी वर्ग को उम्मीद करना चाहिए. તો તમામ વર્ગોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. નિર્મલા સીતારમણે આ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. બજેટ પહેલા કેન્દ્ર રાજ્ય નાણામંત્રીએ પણ મોટું નિવેદન આપ્યું. બજેટમાં તમામ વર્ગોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. તમામ લોકો બજેટ પર એ આશા રાખીને બેઠા છે કે આ વખતે તેમના માટે શું રાહત હોઈ શકે. એક તરફ કોરોનાની મહામારી જેને કારણે ભાંગી પડેલું અર્થતંત્ર, જો કે અર્થતંત્રમાં મજબૂતી આવી છે, પરંતુ તેમ છતાં હજુ પણ અર્થતંત્રને પાટે ચડાવવા માટે અને લોકોને આર્થિક ભીંસમાંથી બહાર કાઢવા માટે આ બજેટમાં જોગવાઈઓ હોઈ શકે છે. તો ખેડૂતો માટે પણ આ બજેટમાં અલાયદી જોગવાઈ હોય તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે. બજેટમાં મનરેગાના બજેટમાં પણ વધારો થવાની સંભાવના છે. ઇન્કમ ટેક્સ સીમામાં વધુ છૂટ મળે તેવી સંભાવના જો કે ઓછી જણાઈ રહી છે. લોકોની આશા ભલે છે, પરંતુ સંભાવના ઓછી જણાઈ રહી છે. કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરમાં વધારા પર ફોકસ રહેવાની પણ શક્યતા છે. એમએસએમઈ સેક્ટર પર પણ ફોકસ રહેશે તેવું લાગી રહ્યું છે. ખેડૂતો પર પણ ફોકસ રહી શકે છે. જે રીતે કિસાન સન્માન યોજના છે, કિસાન સન્માન નિધિ જે 6000ની સહાય આપવામાં આવે છે તેને પણ વધુ કરવા માટે ખેડૂતોએ રજૂઆત કરી હતી. તો તેને લઈને હવે એ આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે બજેટમાં ખેડૂતોને લઈને પણ કોઈ વધુ રાહત હોઈ શકે. જે મોંઘવારીનો
ભરડો સામાન્ય જનતા પર કસાયો છે તેને પણ કાબૂમાં લેવા માટે બજેટમાં અલાયદી જોગવાઈ હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત રોજગાર અને અર્થતંત્ર એ સૌથી મોટા મુદ્દા છે. નાણામંત્રી માટેના જે 5 પડકાર છે તેમાં પણ મોંઘવારી કાબૂમાં લેવી, વધારે વિનિવેશ છે તેને રોકવો, નિકાસ વધારવી, એ કેવી રીતે વધારવી તે 5 પડકાર છે. અર્થતંત્રને સુધારા પર લઈ જવું, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ કાબૂમાં લાવવા, કારણ કે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ એ મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગ માટે સૌથી મોટો મોંઘવારીનો માર છે. પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા કેમ સાવધાની રાખવી છે જરૂરી? કેવી રીતે થાય છે પેટ્રોલ પંપ પર ગોલમાલ? પેટ્રોલ ડીઝલમાં કટકી થાય છે ત્યારે હું તો બોલીશમાં રાત્રે 8 વાગે થશે તેલના ખેલનો પર્દાફાશ.